وہ دین مسجد کی چہار دیواری میں محدود نہیں ہے، وہ زندگی کے تمام مسائل میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ چند باتیں جو فوری طور پر میرے ذہن میں آئیں، میں نے عرض کیا انشاءاللہ میں بھی کچھ ان پر لکھنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ وہ پہلو ہیں کہ جو ان کے احباب اور ان کے اخلاف دونوں کے لینے کی ہے، دونوں کے اس سے فائدہ اٹھانے کی ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے اپنی جرنلزم کی لائن میں رہتے ہوئے، اردو صحافت کی لائن میں رہتے ہوئے اسلام کی اور انسانیت کی اور سماج کی بڑی خدمت انجام دی ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سب ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے گزرنے کے بعد بھی ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں، اور ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ علم ينتفع بہ، جو کوئی علمی کام انہوں نے چھوڑا ہو جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی حسنات کو قبول فرمائے، ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، امت میں ان کی امثال پیدا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں تمام منتظمین کا کہ آپ حضرات نے اس کوتاہ علم کو بھی اس پروگرام میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا، اور بلکہ مجھے اس کی صدارت کا اعزاز بخشا۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹھک کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ ادھر ڈاکٹر قاسم انصاری صاحب شعبہ اردو بنارس یونیورسٹی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محمد اسلم صاحب، قمر زمان صاحب، انتخاب عالم صاحب اور دیگر، اور فیضی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ہم ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے ایک درخواست ہے کہ ڈاکٹر عبدالقادر شمس صاحب کے صاحبزادے عمار جامعی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو سلام کلام کر لیں۔ عمار جامعی صاحب، عمار صاحب انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام جی آپ کے والد صاحب کی وفات صرف آپ کے گھر کا حادثہ نہیں ہے، ہم سب لوگوں کے لیے ایک حادثہ ہے، ایک سانحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ابا کی بال بال مغفرت فرمائے اور آپ کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اکثر دلی آتا رہتا ہوں، تو میں متمنی ہوں، آرزومند ہوں کہ اگر آپ دلی میں رہتے ہو تو آ کر ملاقات کریں۔ ہم سب لوگوں کی تعزیت آپ اپنے گھر کے تمام لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ جی ضرور۔ میں دہلی میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں اس وقت زیر تعلیم ہوں، اور اس سے پہلے کی میری تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء سے 2018 میں عالمیت مکمل ہوئی تھی، اور 1 سال کے لیے میں دارالعلوم دیوبند میں رہا فضیلت دور حدیث میں۔ فی الحال جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ہوں، تو میں دہلی میں ہی رہتا ہوں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کہ انہوں نے بہت قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اس پروگرام کے لیے، ہم بے حد شکر گزار ہیں۔ اور اب بغیر کسی تمہید کے، وقت بہت کم ہے، میں درخواست کروں گا ڈاکٹر عبدالقادر شمس صاحب کے استاذ محترم، مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے صدر اور مشہور شخصیت پروفیسر اختر الواسع صاحب، اگر میری آواز سن رہے ہیں تو وہ اظہار خیال فرمائیں۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب، اگر آپ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ قابل صد احترام خالد سیف اللہ رحمانی صاحب،
मोहतरम शाहनवाज बदर कासमी साहब, भाई अब्दुल वाहिद रहमानी साहब, शुरकाए मजलिस, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ मुंतज़मीन का कि उन्होंने हमारे दोस्त अब्दुल कादिर शम्स, जो दारुल उलूम देवबंद के फाजिल भी थे, जामिया मिल्लिया से जिन्होंने PhD भी किया, जो काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब अलैहि रहमा की तरबियत में याफ्ता थे और राष्ट्रीय सहारा से वाबस्ता थे, उनकी याद में ये जलसा ताज़ियत मुनक़िद किया। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, उनकी कब्र को नूर से भर दे, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनके पसमानगान को सब्र जमील अता फरमाए। अब्दुल कादिर शम्स बड़ी खूबियों के मालिक थे, जैसा कि अभी खालिद सफुल्लाह रहमानी साहब कह रहे थे। उन्होंने कम उम्री में वो बड़े काम किए जो कि बड़ी बड़ी तवील उम्र पाने वाले भी नहीं कर पाते हैं। उन्होंने दीन और दुनिया दोनों की तालीम का एक बेहतर इम्तजाज और नमूना अपनी शख्सियत के रूप में पेश किया। वो सहाफत का वो सबक जो उन्होंने काजी साहब की सरपरस्ती में हासिल किया था, उसको एक इंतहाई बेशकीमत रुख अता किया। सहारा उनकी तहरीरें और उनके कॉलम जो हैं उसकी गवाह है। अब्दुल कादिर पहलू ये भी है कि वो दिल्ली जैसे शहर में इलाके की जरूरियात और मसाइल सबके लिए बराबर कोशा रहे और उसके लिए काम करते रहे। उन्होंने अपने गांव में एक मदरसा कायम किया जिसमें मुझे जाने का मौका मिला, देखने का मौका मिला। उन्होंने एक ट्रस्ट भी बनाया और ये सारे काम उन्होंने किए। मैं उन्हें एक इंतहाई हेलो, लगता है डॉक्टर प्रोफेसर अख्तर वासिद साहब नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो जैसे ही जुड़ते हैं इंशाल्लाह उनको दोबारा उनकी जो बकिया तकरीर है वो मुकम्मल परवर और कौमों की जिंदगी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कौमों की जिंदगी में और अफराद की जिंदगी में ऐसे वक्त आते हैं आजमाइश के जो बड़े कठिन होते हैं, लेकिन सब्र इस्तक़लाल से काम लेने वाले जिंदगी में कामयाब होते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो मरहूम को जवारे रहमत में जगह दे, उनके पसमानदान को सब्र जमील अता फरमाए और हमें अब्दुल कादिर शम्स जैसी सरगर्मी और तंदही और एक तरह से जो कलम के जरिए खिदमत करने का जज्बा है वो अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अख्तर वासिद साहब। अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद वाक़तन एक उस्ताद होने का जो हक़ था उन्होंने आपने अदा किया और उनकी ज़िंदगी में हमने खुद देखा कि अख्तर वासिद साहब से जो उनका रिश्ता था वो सिर्फ एक उस्ताद जैसा नहीं था बल्कि एक बाप। अख्तर वासिद साहब वो मुकम्मल तरीके से उनकी रहनुमाई करते थे और कई सफ़र में हमने खुद देखा कि देवबंद भी साथ आए और मुख्तलिफ चीज़ों में, इल्मी कामों में वो मुआविना मददगार बन करके वो आगे बढ़े। हम
प्रोफेसर अख्तर वासी साहब का बेहद शुक्रगुजार है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जज़ाकल्लाह। हमारे इस प्रोग्राम में जनाब नौमान कैसर साहब जो उनके बहुत ही करीबी और मुखलिस दोस्तों में उनका शुमार होता है, जी शामिल हो चुके हैं प्रोग्राम में। इसी तरीके से डॉक्टर अख्तरुल ईमान साहब मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बिहार, वो भी शामिल हो चुके हैं। तमाम नए मेहमानों का हम शुक्रगुजार हैं आज के इस प्रोग्राम में। अब बगैर किसी तमहीद के इनके अलावा सीनियर सहाफ़ी आबिद अनवर साहब ने हम लोगों को ज्वाइन किया है, हम उनकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। इनके अलावा कटिहार DS कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वसीम अख्तर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम उनका इस्तकबाल करते हैं। इसी तरीके से इम्तियाज़ रूमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है कि जो उभरते हुए शायर हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बगैर किसी ताख़ीर के मैं चाहता हूं कि आज के प्रोग्राम में मशहूर सहाफ़ी रोज़नामा अज़ीज़ुल हिंद के चीफ एडिटर जनाब अजीज़ बर्नी साहब को शामिल होना था, लेकिन ऑनलाइन नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने एक ताज़ियती वीडियो पैगाम भेजा है। हम चाहते हैं कि साजिद नदवी साहब और सलमान अब्दुल समद साहब कि आप उस वीडियो के ज़रिए जो आज के शुरका हैं जनाब डॉक्टर अजीज़ बर्नी साहब के उस पैगाम को सुनाया जाए। आसिफ, हम लोग जूम पे जुड़े हैं आईडी पर, तो हम लोग बोलेंगे तो कैसे होगा? अब आईडी हम लोग को कनेक्ट करेगा, हम लोग को सुनाई पड़ रहा है। इमाम साहब लाइन पे आ चुके हैं, वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बाद भाई कुछ लोगों की आवाज आ रही है, कुछ बच्चों की भी आवाज आ रही है। ज़बीर हमानी साहब से दरखास्त है कि वो अपना माइक म्यूट कर लें। हाँ, माइक का सिंबल, हाँ, तो कॉल लगा के करना पड़ेगा। आदिल साहब, आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब की तस्वीर। तो अब इससे पहले जो है जनाब अजीज बर्नी साहब का जो ताज़ियती पैगाम मौसूल हुआ है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको पेश किया जाए। जनाब अजीज बर्नी साहब। नहीं तो उससे पहले क्या बोले हो? ठीक। अजीत बर्नी फेसबुक से जुड़ गए, अपना फेसबुक से जोड़ के सर करते हैं, उसका वो ताज़ियत का वो पढ़ा जाता है। हेलो, अजीज बर्नी साहब की आवाज, जी अजीज बर्नी साहब की आवाज आप लोगों तक पहुंच रही? नहीं पहुंच रहे। साजिद हुसैन नदवी साहब से दरखास्त है। जी मैं चला रहा हूँ, चल रहा है वो। आवाज नहीं आ रही है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। देखिए आ रही है। नहीं, अभी तक नहीं आई है, हम लोगों को नहीं आई है। वॉल्यूम चेक कीजिए, इंक्रीज कीजिए अगर कहीं कुछ सेटिंग में कोई इशू है तो। हमारा पूरा वॉल्यूम तो फुल है। हाँ, अब थोड़ी सी आई थी, अभी आई थी थोड़ी।
साजिद साहब आवाज नहीं आ रही है अजीज बर्नी साहब की। वीडियो भी सही नहीं चल रही है मेरे ख्याल से, वो ज्यादा इलोंगेशन तो में होने बराए की करम वजह से। अगर ना चल रही हो तो रोक दिया जाए, फिर बाद में देखें ताकि कोई वो ना हो। हेलो साजिद नदवी साहब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी 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 फरमाइए। हाँ, तो शायद वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर आप पहले चेक कर ले, उसके बाद दोबारा उस वीडियो को हम चला लेंगे। उससे पहले हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के रियासती सदर व साबिक रुकन असम्बली किशनगंज और मिल्लत की एक बेबाक आवाज़ जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जिनका बहुत ही गहरा ताल्लुक़ था डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स साहब से। उसका मैं खुद गवाह हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स साहब की जो बहुत सारी खूबियाँ थी, उनमें एक अहम खूबी ये भी थी कि वो रहते थे दिल्ली में जिस्मानी एतबार से, लेकिन दिल और दिमाग हमेशा सीमांचल की तरक्की, खुशहाली, वहाँ की बदहाली और बेबसी के लिए हमेशा जब भी गुफ्तगू करते ऐसा महसूस होता कि वो इस वक्त सीमांचल में मौजूद है बजाते खुद। और उनका जो एक बहुत बड़ा कारनामा है वो ये है कि सीमांचल के कई लीडरान को उन्होंने, जो इलाकाई लीडरान थे, उसको नेशनल या मुल्की सतह की शख्सियत बनाने में उनका बहुत ही एक अहम किरदार रहा है। और इसका एतराफ़ हम सबको करना चाहिए कि वाक़तन उन्होंने सीमांचल के कई ऐसे चेहरों को मुल्की सतह पर मुतारफ़ कराने का काम किया। उनमें सहाफ़ी भी है, सियासी और समाजी और सियासी शख्सियात कई मोतबर नाम हैं। तो आज बसाते खुद जनाब अख्तरुल ईमान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम चाहते हैं कि अख्तरुल ईमान साहब बहुत ही इख्तिसार के साथ, इससे पहले भी आप जो उनके आबाई वतन जामिया दावतुल कुरान में जो प्रोग्राम हुआ था कल, ताज़ियती प्रोग्राम, आप खुद भी शामिल थे, उनकी नमाज जनाजा में भी आपने शिरकत की। उनसे आपका बहुत ही गहरा रिश्ता था और उस रिश्ते को वाक़तन हम जैसे लोग क्या बता पाए। आप खुद बसाते खुद उनके ताल्लुक से जो तासुरात हैं वो पेश फरमाएं। जनाब अख्तरुल ईमान साहब तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो वो ऑनलाइन आकर के तासुरात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब अब्दुल कादिर शम्स साहब मरहूम मगफूर की ताज़ियती प्रोग्राम के मौके से शामिल सभी भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स कासमी मेरे माजाई भाई तो नहीं थे, लेकिन मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि मेरे लिए वो अपने भाई से किसी कदर भी कम नहीं थे। एक मोतबर आलिम दीन, एक बेबाक और जुर्रतमंद सहाफ़ी, मुअल्लिम और कौम और मिल्लत का बेपनाह दर्द अपने सीने में समेटा हुआ एक ऐसा इंसान जो बहुत कम मिल पाता है। और इस ज़माने में एक मुखलिस रफ़ीक जो बहुत दूर तक और बहुत देर तक आदमी तलाश करता रह जाता है, नहीं मिलता है। जनाब भाई अब्दुल कादिर शम्स कासमी साहब मेरे वो हमदम और रफ़ीक थे जिनको शायद मैं रहती हयात तक कभी फरामोश नहीं कर पाऊंगा। जनाब वाला से मेरा ताल्लुकात का सिलसिला तकरीबन 20-25 साल से ज़ायद का रहा। जिस ज़माने में अररिया के ककोड़ा मिडिल स्कूल में वो टीचर हुआ करते थे, तब से उनका ताल्लुक़ रहा। और मैं समझता हूँ कि शायद वह, जैसा कि मुझे खबर मिली कि वो हॉस्पिटल में भी कहीं न कहीं से हमारे लिए दुआएं कर रहे थे। आने और जाने का सिलसिला इस दारे फ़ानी में सबके लिए मुकर्रर है और हर कस को जाना है, लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं कि जिनके जाने का गम एक ज़माने को होता है और जिनकी तलाफ़ी बहुत मुश्किल से हुआ करती है। भाई जनाब डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स कासमी साहब का शुमार उन्हीं जय्यद लोगों में होता है। आप एक सहाफ़ी की हैसियत से आपने जो अपने कलम की अमानतदारी का बोझ उठाया, उसको बखूबी निभाया। और आज के इस सौदागराना सहाफ़त में जहाँ हर कोई बिकने के लिए आमादा होता है और ख़रीदारों की एक जमीयत मौजूद होती है, मैं शायद इस बात का गवाह बन सकता हूँ कि जनाब बिरादर अब्दुल कादिर शम्स कासमी ने कभी अपने कलम को बिकने और बहकने नहीं दिया। हमेशा मिल्लत के मसाइल पर बड़ी जुर्रतमंदी के साथ उसने कलम उठाया, अच्छों को उसने आगे बढ़ाया और
वो लोग जो लोग मिल्लत को नफा नहीं पहुंचा सकते थे, ऐसे लोगों से किनारा कशी की। मादा परस्ती के इस दौर में हर कोई मादी रेल पैल में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन मेरी आंखें ही नहीं, मेरा ज़हन व फिक्र इस बात का गवाह है कि मैंने दिल्ली के उसके कुटिया में भी हाजिरी दी है और मैंने देखा है कि दिल्ली के तमाम तर आसाइशों से बेनियाज एक शख्स जो हादसे से दो चार हो जाता है, उसके बावजूद भी अपने दर्द का तज़किरा वो नहीं करता, मिल्लत के दर्द पर ही बातें करता है। सीमांचल की दुखी आबादी, वहाँ की महरूमी, वहाँ की बेबसी, वहाँ की लाचारी, वहाँ की फटेहाली, वहाँ के नौजवानों के रोजगार, वहाँ के बच्चों की तालीम, वहाँ की समाज की अखलाकी और दीनी तरबियत, ये उनका एक बहुत ही मैंने वो अमल था जिसको तब्दीली का ऐसा अमल था जो रातों दिन मौलाना मरहूम इसके बारे में सोचा करते थे। गरीबों के लिए हेल्थ कैंप का क़याम करना, बच्चों की तालीम के लिए अदारे क़ायम करना, तालीमी अदारे चलाने वालों की हिम्मत अफजाई करना, जो लोग लिखना जानते थे उनको लिखने का शौक दिलाना, उनके लिखने के अमल को जारी रखना, जो लोग कम लिखना जानते थे उन्हें अच्छा लिखने का तरीका सिखाना, जो लोग सहाफत से दूर थे उन्हें सहाफत की तरफ ले आना, ये उनका अच्छा अमल था। मैं उनके बड़े एहसानात रहे। जब भी मैं दिल्ली गया, उन्होंने मेरे लिए वहाँ के इल्मी अहबाब को बुलाकर एक इल्मी महफिल सजाई। मैं आज इस बात के लिए रोता हूँ कि दिल्ली शहर बाकी है, हयात बाकी है, तो फिर भी आना होगा। दोस्त तो हमें बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन बिरादर अब्दुल कादिर शम्स कासमी जैसा रफीक हमें शायद नहीं मिल पाएगा। अल्लाह तबारक तआला से दुआएं हैं कि जनाबे अब्दुल कादिर शम्स कासमी साहब, जो सिर्फ एक आलिम दीन ही नहीं बल्कि मुतहरिक समाजी कारकुन और मुसलह भी थे, उन्होंने सीमांचल के ताल्लुक से और मिल्लत के ताल्लुक से, नई नस्ल के ताल्लुक से जो ख्वाब बुने थे, अल्लाह तबारक तआला उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए हम तमामी रफ़क़ा को मौका इनायत फरमाए। हम दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक तआला मरहूम मक़बूल की लग़ज़िशों को माफ़ फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उनको ऊंचा मकाम अता फरमाए। उसके पसमानदगान बिलखुसूस उनके अहले खाना को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए और हम सभी रफ़क़ा जो उनके गम में आज गमगीन हैं, अल्लाह तबारक तआला हमें सब्र के साथ साथ उनके इरादे और उनके मंसूबे को अमली जामा पहनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लामा इकबाल मरहूम ने अपनी अम्मा जान के लिए दुआ करते हुए कहा था, आसमां तेरी लहद पे सबनम अफसानी करे, सब्ज़े नौरस्ता तेरे घर की निगहबानी करे। यही दुआ मैं अपने मरहूम मकबूल भाई के लिए करता हूँ और अल्लाह तबारक तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक तआला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए, उनके घर के अहले खाना को सब्र की तौफीक अता फरमाए। हम सबों को भी सब्र की तौफीक के साथ उस मोहसिन का बदल कोई दोस्त अता फरमाए और अल्लाह तबारक तआला उनकी जवां साली में जो मौत हुई है, उस मौत का खौफ हमारे दिलों में भी पैदा कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अख्तरुल ईमान साहब का कि आपने बहुत कीमती वक्त निकाला। साथ ही साथ मैं ये अर्ज भी कर दूं कि डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स साहब जिंदगी के आखिरी अय्याम में उन्होंने एक लंबा सहाफती जिंदगी गुजारा, लेकिन जिंदगी के आखिरी अय्याम में वो उनसे गुफ्तगू होती थी तो सहाफती मौज़ूआत पर कम बोलते थे और सियासत में उनकी दिलचस्पी ज़्यादा हो गई थी। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो सीमांचल की बदहाली, बेबसी और वहाँ की जो मजलूमियत है उसकी आवाज़ बनना चाहते थे। और वो हमेशा बगैर किसी वजह के भी जनाब हमारे अख्तरुल ईमान साहब और दीगर मकामी कुछ लीडरान ऐसे हैं जिनका तज़किरा भी करते थे और उन्हें मजबूत करने की हर वक्त फिक्र करते थे। इसलिए मैं अख्तरुल ईमान साहब से बतौर ख़ास दरख्वास्त करूँगा कि उनकी जो सियासी सोच थी उस सोच को मजबूत करने का काम करें और सीमांचल की जो मजलूमियत है, वहाँ की जो पसमानदगी है, हम सब मिलजुल करके उस सोच को, उस फिक्र को आगे बढ़ाने का काम करें। यकीनन आपके हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने इस ताज़ियती नशिस्त में शामिल होकर के अपने ख्यालात का इजहार फरमाया। यकीनन आपसे जो रिश्ता था उस रिश्ते को जुमलों में अदा नहीं किया जा सकता है, बस अल्लाह ताला हम सबको उस रिश्ते को निभाने की तौफीक दे। उनके जो भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल वाहिद रहमानी साहब, उनके जो साहबजादे हैं अम्मार जामी साहब, इन सबको भी मजबूती देने का काम करें और जो रिश्ता है उस रिश्ते को हम लोग बाकी रखें और हर तरह से उस सोच को, उस फिक्र को, और कहीं ना कहीं हमारे दरमियान से वो रुखसत ज़रूर हुए हैं
لیکن ان کی سوچ فکر اور ان کے جو کام ہے وہ ہمارے سامنے ہیں. انشاءاللہ ہم سب مل جل کر کے اس کو مضبوط کرنے کا کام کریں گے. بہت بہت شکریہ اختر الایمان صاحب. اس کے بعد ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آج کے اس تعزیتی نشست میں بہت ہی ایک ان کے مخلص دوست اور ایک دیرینہ رفیق جناب عابد انور صاحب، جن کا ان سے بہت ہی گہرا رشتہ تھا. اور مجھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پہلے کہ جب دارالعلوم دیوبند سے ان کا جو رشتہ ہو، دہلی میں بھی ہم نے بہت قریب سے دیکھا کہ بہت ہی ایک دوسرے سے بہت ہی قریب تھے، اور ہر طرح کے معاملات میں مسائل میں عابد بھائی اور شمس بھائی دونوں کہیں نہ کہیں سیمانچل کی فکر کرتے تھے اور ہر طرح کے مسائل اور موضوعات پر مل کر بیٹھتے تھے. تو اس وقت حالانکہ آفس کا وقت ہے لیکن اس کے باوجود بھی یو این آئی کے دفتر سے وہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور اس وقت میں ان کا بہت ہی وقت کم لوں گا. مختصر الفاظ کے ساتھ ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تعزیتی کلمات پیش کریں. عابد انور صاحب اگر ہماری آواز سن پا رہے ہیں تو برائے کرم اپنا اسکرین آن کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو اور بہتر رہے گا آپ کو، تاکہ دیکھ سکیں آپ. عابد انور صاحب. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اسکرین اگر آن کر لے تو بہتر رہے گا تاکہ دیدار بھی ہو جائے. اچھا اسکرین آن کر. یہ آپ کے یہاں سے اسٹاپ کیا ہوا ہے؟ نہیں، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ نہیں، اسٹاپ جو یہاں جو میسج آ رہا ہے وہ آپ کی طرف سے آ رہا ہے میسج، وہاں سے اسٹاپ ہے. نہیں سر، آپ اپنا اسکرین آن کیجئے. لائیو بھی کر دیں پیج پہ. جی لائیو. عابد صاحب سے درخواست ہے کہ وہ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. عابد انور صاحب. عابد انور صاحب سے درخواست ہے کہ وہ انمیوٹ کریں. ہم ان سے انمیوٹ کرنے کی درخواست کر رہے ہیں. شاید لگتا ہے عابد انور صاحب عابد انور صاحب تک آواز پہنچ رہی ہے میری؟ جیسے ہی وہ شامل ہوں گے ان کو دوبارہ شامل کر لیا جائے گا پروگرام میں. اس سے پہلے کہ ہم دوسرے مقرر کو آواز دیں، میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالقادر شمس قاسمی بہت کم وقت میں انہوں نے بہت نمایاں کارنامہ انجام دیا، اور ہم سب کے لیے وہ ایک آئیڈیل شخصیت کی حیثیت سے. عابد انور صاحب جی آواز آ گیا آج کو میں؟ جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی. چلیے ٹھیک ہے، دوبارہ میں نے بند کر کے اسٹارٹ کیا تو ہو گیا. جی آپ کیمرے پر توجہ نہیں دیں سر، اور آپ گفتگو فرمائیں. آپ کی تصویر اور آپ کی آواز ہم لوگوں تک بہت اچھی طرح پہنچ رہی ہے. بہت بہت شکریہ. یہ عبدالقادر شمس کا جانا میرے لیے بہت ہی بڑا صدمہ اور ذاتی سانحہ ہے، اس لیے کہ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں تھا. مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم لوگ قریب 8-10 سال کے رہے ہوں گے اس وقت سے ہمارے ان کے تعلقات ہیں. ہم سب ساتھ پڑھتے تھے وہیں پہ. ارریہ کے ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا دارالعلوم ڈوڑیا سونا پور، وہاں سے ہم لوگوں نے اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز کیا تھا. اور پھر میں
यानी कि देवबंद आ गया पहले, फिर वो बाद में वो भी देवबंद आ गए, फिर मैं दिल्ली पहले आ गया, फिर बाद में वो दिल्ली आ गए। तो अब्दुल कादिर साहब की जितनी खूबियाँ बयान की जाए वो कम है। वो इतने ज़बरदस्त और मैंने अपने इलाके के लिए लोग परेशान हाल बहुत कम लोगों को देखा। अब्दुल कादिर साहब ऐसी शख्सियत थी जो बहुत बड़ी खूबी थी, जो बहुत कम लोगों में वो खूबी होती है कि अजदाद को जमा करना। आजकल कोई भी दो हरीफ को जमा नहीं कर सकता, लेकिन उनमें खूबी थी कि दोनों हरीफ को वो जमा कर लेते थे और एक स्टेज पर वो बुला लेते थे, और वो अपनी सारी बातें जो हो सकती थी वो उनसे बात कर लेते थे। और हमारी उनकी तो बहुत ज़्यादा बहुत से लोगों से मुलाकात वो सीमांचल को लेकर के, वहाँ की बदहाली को लेकर के, तालीमी सूरत हाल को लेकर के, माशी सूरत हाल को लेकर के, वहाँ के जो किसानों के मसाइल हैं उनको लेकर के, सैलाब को लेकर के, और ख़ास तौर से सियासी उमूर से लेकर के उनके बारे में काफ़ी बातें होती थी। और हम लोग इसीलिए यानी कि सीमांचल मीडिया मंच से जुड़े थे ताकि उसके ज़रिए हम लोग इलाके के लिए कुछ कर पाएँ। और इस समत में हम लोग काफ़ी कुछ कोशिश कर रहे थे। और पिछली चूँकि पूरी दुनिया में जो कोरोना है उसकी महामारी है, फिर शाहीन बाग की तहरीक चली, उसकी वजह से ये इसमें कुछ मामला थोड़ा सा रुक सा गया था, लेकिन हम लोग इस पर काफ़ी बात करते थे कि नहीं, इसको कैसे और आगे बढ़ाना है, और इलाके के और पूरे जो तालीमी सूरत हाल है, ख़ास तौर से जो मुस्लिम लीडरशिप के बारे में जो मामला था कि मुस्लिम लीडरशिप को डेवलप कैसे करें हम लोग, क्योंकि हम लोग जिस निकी लाइन से हैं और जिस पेशे से ताल्लुक़ है, इसी को भी हम लोग आगे तक पहुंचा सकते हैं, और पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में तारुफ कराना कोई मुश्किल काम नहीं। तो इसी सोच करके हम लोग ये आगे बढ़ रहे थे कि हम लोग किस तरह से कि मुस्लिम लीडरशिप को उभारें, क्योंकि हम लोगों का ये ख्याल था कि जब तक हम मुस्लिम लीडरशिप को बेदार नहीं करेंगे, पैदा नहीं करेंगे, उभार करके नहीं लाएंगे, उस वक्त तक कोई भी हमारे लिए कोई काम नहीं करेगा, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि लीडरशिप न होने की वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का अभी भी सामना है और न होने पर आगे भी रहेगा। ये हमारी और अब्दुल कादिर की बहुत ये सोच थी कि सबसे ज़्यादा हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है कि हम लीडरशिप को कैसे उभारें, और वो भी, और मैं भी अपने तौर पे जो भी हो सकता था वो हम लोग इस सिलसिले में मैं बहुत कोशिश कर रहे थे, और बहुत से लोगों की जो भी यानी खबरों के हवाले से हो या दूसरी चीज़ों के हवाले से हो, हम लोग इस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं और आगे भी इसको करेंगे। अब्दुल कादिर का जाना हमारे लिए इस कदर है कि मैं अभी तक इससे मैं उभर नहीं पाया हूँ, और मैं पहले दिन जो मैंने उसके लिए खबर बनाई थी, मुझे ये कभी ये सोचा नहीं था कि मुझे ज़िंदगी भर खबर बनाता हूँ और शायद आगे भी बनाता रहूँगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे अब्दुल कादिर के बारे में खबर बनानी पड़ेगी और उसके इंतकाल की खबर बनानी पड़ेगी। ये इससे बढ़कर मेरे लिए कोई सदमे की बात नहीं होगी, ना थी, और मैं कई दिन तक मैं अभी भी बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं हूँ इस हालत में बहुत ज़्यादा बात करूँ, और मैंने इसलिए अभी तक उन पर कुछ लिखा भी नहीं, इसलिए कि अभी इसकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि अचानक सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हो जाएगा। हम लोग को बहुत उम्मीद थी कि बराबर राब्ते में था कि भाई प्लाज्मा चढ़ा दिया गया है। एक दिन पहले बात हुई थी उनके यानी खतीब से कि कहा था कि सूरत हाल बेहतर हो रही है, कुछ तबीयत ठीक हो रही है, तो मैं मुतमईन था, लेकिन अगले दिन जो मुझे करीब 1 बजे के बाद 1:30 बजे के आसपास जो खबर आई तो मुझे पूरी तरह से हिला दिया। और कि इतना बड़ा खसारा है, खासतौर से सीमांचल के लिए और सहाफ़त के लिए बहुत बड़ा खसारा है ये। और आप सीमांचल ऐसा शख्स कहाँ से लेके आएगा जो इस कदर यानी कि मुख्तलिफ एक ही नहीं बल्कि मुतअद्दिद महाज पर बैक वक्त सोच रहा हो। एक महाज पर, 2 महाज पर सोचने वाले आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन कई महाज पर एक बैक वक्त सोचने वाला, उस पर गौर करने वाला, और उसको कैसे अमली जमा पहनाया जाए और कैसे उसको बेहतर किया जाए, कैसे उस पर पेश रफ्त हो, उस पर बात करने वाला अब कोई सीमांचल मुझे नज़र नहीं आता है।
عبد القادر مرحوم کی ہماری جو ہمارے تعلقات تھے اس کے بارے میں کیا بتاؤں. تو سب لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں ہم لوگ کس طرح سے ہم لوگ تمام چیزوں کے مسئلے کو لے کر کے بیٹھتے تھے, بات کرتے تھے اور تمام چیزیں ہوتی تھی. اب یہ اتنا بڑا خلا ہے اور یہ چیزیں ہیں کہ اب یہ ساری چیزیں کس سے میں بات کروں گا جو ان چیزوں کو سمجھے گا کہ ہم لوگ کس نہج پہ بات کر رہے تھے اور وہ کیا بات تھی. اب جو بات ہے ہر آدمی جو ہے وہ کسی اور کے وے میں لیتا ہے اور سوچتا ہے کسی اور مقصد ہے, جبکہ ہم لوگ کا کوئی مقصد نہیں تھا, نہ سیاسی ہے نہ کوئی بڑا آدمی بننے کا کوئی شوق ہے, کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ وہاں کے حالات بہتر ہوں اور سیمانچل میں سیاسی, سماجی, معاشی بیداری ہے. کیونکہ سیمانچل کا جو معاملہ ہے سب سے بڑا معاملہ یہی ہے کہ وہاں پہ تمام چیزیں ہیں, وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن بیداری کی بہت کمی ہے جس کی وجہ سے لوگ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. ہمیں وہاں کے لوگوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے. بہت سے بڑے بڑے لیڈر ہیں, بہت سے اچھی سوچ رکھنے والے ہیں, ہمیں اس کو پش کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, جو عبد القادر شمس صاحب اور ہم لوگ کر رہے تھے. عبد القادر شمس کا جانا اتنا بڑا اس تحریک اور اس سوچ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے, اس لیے کہ آپ آگے اس وقت بڑھ پاتے ہیں جب سوچ ایک ساتھ ملے. جب سوچ ساتھ نہیں ملتی ہے تو پھر آپ جو چاہ کر کے بھی جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے. اور یہ اگر آپ کے ساتھ ہے اور تو آپ کو بہت بڑا حوصلہ ملتا ہے اور آپ کو بہت زیادہ لوگوں کو سمجھانے یا مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب سوچ مل رہی ہے تو پھر مطمئن کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ کہ پھر میں یہ اسی بات پہ اپنی بات میں ختم کروں گا کہ قاضی صاحب کے اندر جو خوبیاں تھی کہ وسیع المشربی. میں نے قاضی مجاہد حسن قاسمی کے بعد یا اس دور میں بھی بڑے بڑے عالم کو بھی, یا چونکہ ایک صحافی کی حیثیت سے, کہ میں نے وہ وسعت ظرفی اور وسیع المشربی میں نے نہیں دیکھی تھی. اس کے بعد میں نے صحافیوں میں عبد القادر کو کے اندر میں نے وہ چیز دیکھی کہ وہ تمام لوگوں کو, اپنے مخالفین کو, اپنے ہر حریفوں کو اور تمام لوگوں کو ایک ساتھ لا سکتے تھے, ان کی بات سن سکتے تھے, ان کی بات کر سکتے تھے. یہ ان کے اندر بڑی خوبی ہے. اور ان کے لیے سب سے بڑی خراج عقیدت یہی ہوگی کہ ہم لوگ ان کی باتوں کو اور ان کا جو کہنا تھا, جو ان کی سوچ تھی, جو علاقے کے بارے میں جن کی سوچ تھی, ہم ان کو آگے بڑھائیں اور ان کو آگے لے کے چلیں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ہمارے عابد انور صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا. اس پر مزید گفتگو ہوگی اور مزید پروگرام بھی ہوں گے. اس سے پہلے ہم بے شکر گزار ہیں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف تھیولوجی ہریانہ کے کہ ان کی مشترکہ کوششوں سے جناب ڈاکٹر عبد القادر شمس کی یاد میں جو آج کی تعزیتی نشست کا اہتمام کیا جا رہا ہے, یقیناً بہت لوگوں کو جوڑنے کے بعد اور ان کے جو ہم عصر تھے ان لوگوں کو خاص طور پہ جوڑا گیا تاکہ وہ اپنے تاثرات کے ذریعے انہیں خراج عقیدت پیش کر سکے. اس لیے کہ کورونا کی وجہ سے جس طریقے سے انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے یا ان کے لیے تعزیتی اجلاس اور ہم سب مل جل کر کے بیٹھتے ہو تو ممکن نہیں ہو پاتا, لیکن آن لائن ہی صحیح, لیکن ہم لوگ جمع ہو کر کے انہیں بہترین خراج عقیدت پیش کریں. اور یقیناً یہ سچائی ہے کہ آج کے دور میں کہ اچھا کہلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے, لیکن عبد القادر شمس قاسمی کی جو شخصیت تھی مجھے لگتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ہی سب کی نگاہوں میں اچھے تھے, کیونکہ آج تک ہم نے اپنی زندگی میں کسی بھی ان کے جانے پہچانے میں سے شمس صاحب کی برائی یا ان کے بارے میں غلط سوچ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. یہ بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے, وہ ایسی خوبیوں کے مالک تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ لاکھوں لوگوں میں سے شاید ہی ایک کوئی اس طرح کی خوبیاں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اس لیے ان کا جانا بہت ہی نقصان دہ ہے اور ہم سب اس صدمے میں ہیں, کہیں نہ کہیں ان کی جو کمیاں ہیں اس کو محسوس کر رہے ہیں. ان کے ایک بہت ہی خاص دوست جناب نعمان قیصر صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, پوسٹ ڈائریکٹر جامعہ ملیہ اسلامیہ. وہ ان کے بہت ہی قریبی دوستوں میں سے شمار ہوتے ہیں
ہم چاہتے ہیں کہ اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ آن لائن پروگرام ہے اور کئی مقررین ابھی باقی ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ ڈاکٹر نعمان قیصر صاحب بھی ڈاکٹر عبدالقادر شمس صاحب کو یاد فرما لیں تو مہربانی ہوگی. ڈاکٹر نعمان قیصر صاحب. ڈاکٹر نعمان قیصر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ جی اب آپ نے. جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ماشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے. عبدالقادر شمس، جنہیں اب مرحوم کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، یہ ہمارے بلکہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے. باتیں بہت ساری ہیں، ان کے افکار و خیالات، ان کی ذاتی زندگی، ان کی خوش گفتاری، ان کی صحافت، ان کے دوستوں کے ساتھ تعلقات، ہر طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور لوگ کریں گے بھی. میں صرف 2-4 پوائنٹ میں اپنی بات رکھوں گا کہ ہماری ان سے ملاقات 2006 میں ہوئی جب میں نے سہارا جوائن کیا، سہارا اخبار. ہماری ان سے 14 سال کی طویل رفاقت ہے اور ہم نے ان کے ساتھ تقریباً 8 سال کام کیا سہارا میں. اس کے بعد پھر میں ادھر دوسری طرف آ گیا اور ان کی وابستگی سہارا اخبار سے بنی رہی. بہت سارے مواقع پر جب مجھے ضرورت تھی، جب کبھی مجھے کوئی دشواری لاحق ہوتی، جب مجھے کوئی پریشانی ہوتی یا کسی معاملے پر مجھے کوئی مشورہ کرنا ہوتا، تو میں سب سے پہلے دہلی میں عبدالقادر بھائی سے رابطہ کرتا، ان کو فون کرتا اور اپنی مسائل، اپنی پریشانی، اپنی دشواری ان کے ساتھ رکھتا اور بہت ہی آرام کے ساتھ، بہت ہی اطمینان کے ساتھ ہماری دشواری کو سنتے بھی اور ہمارے مسائل کا حل نکالنے کی تدبیر بھی کرتے. بلکہ میں یہ کہوں کہ سہارا سے جو ہماری وابستگی ہوئی بحیثیت سب ایڈیٹر جو میں نے وہاں کام کیا، تو میرے اپائنٹمنٹ میں یا میری اس تقرری میں قادر صاحب کا بڑا اہم کردار تھا. ان کا یہ کردار صرف میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ ان کے جتنے متعلقین ہیں، جتنے احباب ہیں، جتنے دوست ہیں، سب ان کی اس دردمندی، اس مخیر مزاجی، اس دوست نوازی کا سبھی قائل ہیں. عبدالقادر صاحب مزاجن بہت ہی خاکساری اور سادگی ان کے اندر تھی اور سماجی صحافتی شعور ان کا سے وہ کما حق واقف تھے. وہ عالمی سہارا سے وابستہ تھے. میں پہلے بزم سہارا، اس کے بعد پھر میں امن کا انچارج ہوا. تو اس درمیان ہم لوگ کا راؤنڈ ٹیبل ایک ہی تھا، ہم لوگ آس پاس بیٹھتے اور جب مجھے کبھی کوئی دشواری ہوتی یا کوئی مضمون لکھنا ہوتا یا کوئی مضمون اگر میں لکھ لیتا تو ان کو میں دکھاتا تو وہ ہمارے مضمون کو بھی دیکھتے اور ہماری سرخی کو بھی بہتر کر دیتے. ان کی دوست بہت ساری باتیں ہیں، یادوں کی ایک کہکشاں ہے، لیکن میرا دل ابھی مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں بہت زیادہ تفصیل سے ان کے سلسلے میں باتیں کروں. ابھی بہت سارے احباب ہیں جو کریں گے، تو بس میں صرف ایک اقبال کے شعر کے ساتھ اپنی بات میں ختم کروں گا کہ آسماں تیری لہت پہ شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے، یا پھر موت اس کی کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو سبھی آئے ہیں دنیا میں مرنے کے لیے. بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. شکریہ بہت بہت. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نعمان قیصر صاحب. یقیناً آپ کے جو تعلقات وہ بہت گہرے اور بہت ہی دیرینہ تھے. انشاءاللہ پھر آپس میں ایک ساتھ بیٹھ کر کے پھر کہیں نہ کہیں عقیدت پیش کرنے کا موقع ملے گا. نہیں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے تاخیر کے حیات اور خدمات کے تعلق سے میں کتاب لانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور اپنے احباب اور ان کے جو متعلقین ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی شخصیت، ان کے جو کارنامے ہیں علمی اور صحافتی، جو ان کی خدمات ہیں اور ان کی جو
ان کے جو سماجی کام ہیں یا ان کی جو سماجی خدمات ہیں ان سب کا احاطہ کیا جائے انشاءاللہ. بہت سارے احباب نے مضامین لکھے بھی ہیں اور میں نے بھی ایک ایسی تاثرات کی ایک مضمون میں نے قلم میں کیا ہے. تو میں چاہوں گا اپنے احباب سے کہ مجھے اس سلسلے میں ان کی تحریری تعاون مجھے کی ضرورت ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ان سے میں گزارش کروں گا وہ دریغ نہیں کریں گے. بہت بہت آگے بڑھائیں سلمان صاحب، شہباز صاحب آپ آگے بڑھائیں. جی بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں درخواست کروں گا ڈاکٹر محمد قاسم انصاری صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر بنارس ہندو یونیورسٹی سے، کہ وہ اظہار خیال فرمائے. ڈاکٹر قاسم انصاری صاحب میری آواز سن رہے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ تاثراتی کلمات پیش فرمائیں. ڈاکٹر قاسم انصاری صاحب کے اظہار خیال سے پہلے ایک ضروری اعلان کرنا چاہوں گا کہ آج کے اس تعزیتی نشست میں جو نظامت کی ذمہ داری تھی وہ ہمارے ساتھ جناب منظر امام قاسمی صاحب بھی شامل ہیں، اور اس لیے کہ یہ آن لائن پروگرام ہے، یقینی طور پر وہ جو نظام بن سکتا تھا وہ نہیں بن پا رہا ہے، اور نیٹ ورکنگ سسٹم کی وجہ سے بہت ساری دشواریاں بھی آ رہی ہے. تو اس لیے اگر میری آواز منظر امام قاسمی صاحب تک پہنچ رہی ہے تو میں درخواست کروں گا کہ بقیہ جو مقررین باقی رہ گئے ہیں آج کے اس تعزیتی نشست میں اظہار خیال کے لیے، تو اگر وہ باقی کی ذمہ داری نبھا لیں تو مہربانی ہوگی. جناب منظر امام صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی سن پا رہا ہوں میں. اس کے بعد بقیہ پروگرام کی ذمہ داری آپ اگر نبھا لیں تو مہربانی. جی ہاں چلے. پروگرام میرا نام پکارا گیا. میں بےحد مشکور ہوں، ممنون ہوں آپ سب کا، خاص طور سے منتظمین کا جنہوں نے یہ موقع عنایت کیا. کہ آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے ماشاءاللہ. جی یہ بےحد ایک افسوسناک خبر میرے لیے رہی، خاص طور سے بنارس میں رہ کر کے، کہ جس وقت مجھے یہ اطلاع ملی کہ جناب ڈاکٹر عبدالقادر شمس صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، یقین جانیے مجھے بہت دلی تکلیف ہوئی. اور یعنی ان سے میری ملاقاتوں کا جو سلسلہ تھا دوران رپورٹنگ، چونکہ میں ETV اردو نیوز سے وابستہ تھا ان دنوں، تو ملاقاتیں میری اکثر ان سے ہو جاتی تھیں، کبھی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں، کبھی کسی کمیشن میں، کبھی کسی ادارے میں، بہت ساری جگہوں پر ملاقاتیں ان سے ہو جاتی تھی میری. تو ان کا چہرہ، ان کی وہ مسکراہٹیں، ان کا وہ ملنے جلنے کا انداز، بس یوں کہیے کہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے جب کبھی میں ڈاکٹر عبدالقادر شمس کے بارے میں سوچتا ہوں یا ان کا ذکر آتا ہے. بہرحال آج کی اس مجلس میں، تعزیتی نشست میں، بہت ہی معزز شخصیات موجود رہیں. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب خود اپنے آپ میں ایک بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بھی اس میں شرکت کی. پروفیسر اختر الواسع صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ان سے اظہار تعزیت کی. اختر الایمان صاحب اور بہت سارے ان کے رفقائے کرام ڈاکٹر عبدالقادر شمس صاحب کے، وہ بھی ان سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہے. بہرحال موت برحق ہے، اس بارے میں کیا کہنا ہے. لیکن کورونا کی وبا اور اس کی مہاماری کے ساتھ اگر دیکھا جائے اور جب کبھی اس کا محاسبہ کیا جائے کہ اردو نے کیا پایا کیا کھویا، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اردو نے پایا بہت کم، کھویا بہت زیادہ ہے. کیونکہ ایک سے ایک شخصیت ہماری آنکھوں کے سامنے سے اجل ہوتی چلی گئی. ایک فہرست اگر تیار کی جائے تو میرے خیال سے کافی بڑے بڑے نام اس مہاماری کے دور میں گزر گئے. لیکن بہرحال موت برحق ہے، سب کو آنی ہے، آج میری تو کل اس کی، تو کوئی اس سے یہ نہیں کہہ سکتے ہم کیا چھوتا رہے گا. تو بہرحال قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لفظ ذائقہ جو ہے وہ اپنے آپ میں، یوں تو دنیا کی تمام مذاہب میں اگر آپ غور سے دیکھیں کہ موت کا جو فلسفہ ہے وہ کس انداز میں بیان کیا گیا ہے اور قرآن کریم میں کس انداز میں بیان کیا گیا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا
کہ آخر اس لفظ کا استعمال کیوں کیا گیا. موت کیا ہے اس کے بارے میں کسی نے ڈیفائن نہیں کیا ہے. یعنی آپ دنیا کے تمام مذاہب کو آپ رکھیے اور سامنے رکھیے کہ اور لفظ قرآن کی یعنی لفظ ذائقے کی بلاغت پہ اگر آپ غور کیجیے تو قرآن کریم کے معجزے پر رشک ہوتا ہے. اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ واقعتاً یہ الہامی کتاب ہے. لفظ ذائقہ ظاہر سی بات ہے جگہ جگہ قرآن کریم میں ارشاد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے. وبشر المؤمنین کہیں کہا گیا ہے, کہیں کچھ یعنی مومنین کے لیے خوشخبری ہے, مومنین کے لیے, محسنین کے لیے یہ ہے نا. تو بہرحال عبدالقادر شمس صاحب کا شمار ضرور ایک اچھے مومن میں, ایک اچھے محسن میں شمار ہوتا ہے. تو بہرحال موت, یہ ذائقہ, لفظ ذائقہ اپنے آپ میں جو ہے بہت کچھ بتاتا ہے. یہ کبھی کبھی ہم اپنے یہاں کے محاورے میں جب استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ذائقہ اچھا ہے, یہ ذائقہ خراب ہے. یہ ایک استعمال ہوتا ہے. دوسرا استعمال کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اس میں ذائقہ نہیں ہے. تو لفظ ذائقہ اپنے آپ میں جو ہے بہت معنی خیز ہے. اور بہرحال ہم کیا کہہ سکتے ہیں, یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں رکھے. میری یادوں کی جو باتیں ہیں ڈاکٹر عبدالقادر شمس صاحب سے, وہ 3-4 باتیں میں شیئر کرنا چاہوں گا جس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ ڈاکٹر عبدالقادر شمس صاحب کس طرح کی صحافت کرتے تھے اور کس طرح کی صحافت سے وہ وابستہ تھے. وہ وسیع النظر انسان تھے, وسیع القلب انسان تھے. یہ سب ان تمام باتیں آئی, لیکن میں اس کی 2-4 مثالیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح سے, آج جب سول سروسز کے رزلٹ آئے اور رزلٹ آنے کے بعد جب یہ کہا گیا کہ بھائی ملک بھر میں مسلمانوں کی کا جو تناسب ہے سول سروسز میں وہ بڑھا ہے, یہ بڑی خوشخبری اور بڑی خوشائن بات ہے. لیکن جن دنوں میں رپورٹنگ کر رہا تھا, میں خاص طور سے 2003 سے وابستہ ہوا ETV اردو نیوز میں, اور 2011 میں نے ریزائن کیا تھا ETV اردو نیوز. اس کے بعد میں قومی اردو کونسل چلا گیا تھا. اس بیچ ہر سال میں سول سروسز اور مسلمان کے حوالے سے ایک اسٹوری کیا کرتا تھا. وہ ایک اسٹوری جو میں نے جامعہ ہمدرد سے کی تھی, اور اس وقت جو مسلم بچے سول سروسز میں جو کامیابی پاتے تھے وہ بمشکل کبھی 12, کبھی 13, کبھی 14, کبھی 15, اس سے زیادہ نہیں. یعنی مجموعی تناسب جو ہوتا تھا وہ 2, 2.25 اور 2.5% سے زیادہ نہیں ہوتا تھا. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا یہ سوچ کر کے کہ صرف واحد ایک ادارہ اگر شمالی ہند میں یعنی ہمدرد اسٹڈی سرکل کے نام سے ہے, اور اس ادارے سے اگر 8-10 لوگ ہر سال کوالیفائی کر سکتے ہیں, تو ایسے ادارے اگر ملک بھر میں 8-10 اور کھل جائیں تو یقیناً ہمارے تناسب, ہماری تعداد جو ہے بڑھ سکے گی. اس بات یعنی یہ ایک فکری پہلو تھا. تو میں نے اپنی جب رپورٹ, ایک ڈیٹیل رپورٹ, ایک اسپیشل اسٹوری کے طور پر جب میں نے تیار کی تو اس میں نے اس پہلو کو اٹھانے کی کوشش کی. عبدالقادر شمس صاحب نے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, انہوں نے میری اس خبر کو دیکھا. خاص بات کا ایک پروگرام اردو میں آتا تھا اور اس میں اس وقت یہ لیڈنگ نیوز تھی. تو عبدالقادر شمس صاحب نے اس خبر کو دیکھا اور دوسرے تیسرے دن میری ملاقات ان سے ہوئی, اور ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ارے قاسم صاحب, میں نے آپ کی خبر دیکھی ETV اردو نیوز میں خاص ملاقات میں, آپ نے بڑی اچھی اسٹوری کی ہے, میرا دل خوش ہوا. یقین یعنی انہوں نے بہت تہ دل سے مجھے مبارکباد دی اور یہ کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا ایک تفصیلی رپورٹ تیار کیجئے, میں اسے اپنے عالمی سہارے میں ضرور شائع کروں گا, اور میرا نمبر آنے والا ہے, آپ پلیز جلدی سے ایک اچھی سی خبر تیار کیجیے. یہ بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ بات ایسی نہیں عرض کر رہا ہوں, یہ وسیع القلبی اور وسیع النظری کی بہترین مثال. وہ مجھ سے نہ بھی کہتے تب بھی ان کا شمارہ آتا, لیکن مجھ سے کہنے کا ان کا مقصد کیا تھا, یعنی ایک اسٹوری میں ایک اینگل انہیں نظر آیا. تو یعنی ایک صحافی جو ایک بڑے اخبار سے جڑا ہوا ہے, ساتھ ہی وہ اس پر نظر رکھ رہا ہے کہ صاحب جو پیرلر میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, یا اردو میڈیا, اردو جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ کیا کچھ کور کر رہا ہے, وہ کیا کچھ دہلی سے دکھا رہا ہے. تو یہ ڈاکٹر عبدالقادر شمس صاحب کی وسیع النظری تھی, وسیع القلبی تھی. اور ایسے صحافی بہت کم ہوتے ہیں کہ جو دوسرے چینلز پہ نظر رکھیں اور اس بات کے لیے وہ آگے بڑھیں اور یہ کہیں کہ بھائی ہمارے اخبار کے لیے بھی اس طرح کی ایک رپورٹ آپ دیجیے اور میں اسے پبلش کروں گا. کیونکہ آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا کام کرتے نہیں, زمین سے اٹھے نہیں کہ خود کو بہت بلند اور برتر اور بالا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسروں سے کام لینے کا ہنر انہیں نہیں آتا ہے. دوسری ایک مثال مجھے اور بہت اچھے سے یاد ہے. انہوں نے کہا کہ قاسم صاحب, میں
खास बात का प्रोग्राम देखता हूँ। अगर मैं रात में शाम 7:30 बजे नहीं देख पाता हूँ तो मैं सुबह ज़रूर देखता हूँ 7:30 बजे। मैंने कहा नहीं शम्स भाई अच्छी बात है आप देखते हैं। ऐसा बहुत कम लोग मुझे रिएक्शन देते हैं कि भाई मैं पाबंदी से कोई बुलेटिन या कोई न्यूज़ खबर देख रहा हूँ। दूसरी खबर मुझे याद है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की अलविदाइया का मौका था और दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया था। उस वक्त डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने अपने तासुरात का इजहार किया और उन तासुरात के इजहार के दौरान उन्होंने ये बात कही कि मैं इस कसर शाही में यानी राष्ट्रपति भवन में 2 ब्रीफकेस के साथ आया था और मैं 2 ब्रीफकेस के साथ वापस जाऊंगा। ये बात मुझे बहुत क्लिक की और मैंने अपनी खास बात की न्यूज़ में इसको एक लीडिंग यूँ कह सकते हैं कि सुर्खी बनाई और उसके बाद उस पर एक डिटेल पैकेज मैंने तैयार किया कि कलाम साहब ने क्या कुछ कहा आज की इस तकरीब में। और उसके बाद मैंने देखा नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ी सी तस्वीर जो है कलाम साहब की लगी और उसमें 2 ब्रीफकेस के साथ उनका बेहतरीन फ़ोटो था और देखने के बाद जो है मतलब हर एक को ये लगा कि नहीं कलाम साहब ने वाकई जो है अपनी सादगी का और अपनी यूँ कहिए कि अपनी सादगी का और ईमानदारी का एक बेहतरीन नमूना पेश किया है इस मुल्क के सामने, ख़ास तौर से एक ऐसे दौर में जब करप्शन और बदउनवानियाँ अपने एक तरह से शबाब पर हों। तो शम्स साहब ने मेरी ये रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट देखने के बाद फिर मुझसे कहा कि कासिम साहब आप फिर इस पे हमको एक रिपोर्ट दीजिए, मैं उसे शाया करूँगा और जो है शम्स साहब ने मेरी उस रिपोर्ट को भी आलमी सहारा में शामिल किया। तीसरी बात, आप सभी लोगों ने अभी आबिद अनवर साहब और दीगर मुकर्रिरीन इस बात का इजहार ख्याल कर रहे थे सीमांचल के हवाले से। सीमांचल के हवाले से अगर कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? तो मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा और वो मौलाना असरारुल्लाह कासमी साहब के ताल्लुक से। अच्छा मौलाना असरारुल्लाह कासमी साहब से आप सभी लोग मुतारिफ हैं, अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे, वो आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मौलाना असरारुल्लाह कासमी साहब जिन दिनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 5 मराकज़ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बनाने का फैसला किया था मरकज़ी हुकूमत ने यानी UPA 2 ने, उस वक्त जो है एक सेंटर जो है किशनगंज में बनाने की बात थी। उस सेंटर को लेकर के मौलाना असरारुल्लाह कासमी साहब कभी बहुत यूँ कहिए कि नढाल हो जाते, कभी थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी के और हुकूमत के रवैये से थोड़ा नाला भी रहते थे। तो मैं एक बार गया मौलाना असरारुल्लाह कासमी साहब से मुलाकात के लिए, उनके घर पे जो उन्हें मिला हुआ था, गालिबन नॉर्थ एवेन्यू में था उनका घर या हो सकता है साउथ एवेन्यू, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं गया हुआ था। तो शम्स अब्दुल कादिर साहब वहाँ मौजूद थे और फिर बात हुई, मौलाना ने अपना जो दर्द था उसका इजहार किया। मौलाना से मैंने ये दरख्वास्त की कि मौलाना आप फिक्र न कीजिए, आप रंजीदा मत होइए, अपना काम जारी रखिए और हुकूमत का जो कुछ भी रवैया है मैं इसे ETV उर्दू के साथ साथ ETV बिहार में भी आपकी इस बात को, इस आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करूँगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ और होने के बाद जो है मौलाना असरारुल्लाह कासमी साहब ने जो है जब वो आते थे दिल्ली तशरीफ़ लाते थे तो नौशेर साहब उनके जो PA हुआ करते थे वो मुझे अक्सर फ़ोन करते थे कि मौलाना तशरीफ़ ले आए। फिर मौलाना जो है तमाम बातें जो है जो कुछ भी होता था उसमें जो खबर का पहलू होता था उसे मैं उठाता था और उसे उठा करके ETV उर्दू के साथ साथ ETV बिहार में भी। तो मौलाना ने बड़ी दुआओं से नवाजा और डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स साहब उस वक्त जो है मेरी हौसला अफजाई भी करते रहे और कहते रहे कासिम भाई ये बड़ा अहम काम है जो किया जा रहा है, इससे हमारे आपको तो आप कह सकते हैं कि सुकून हासिल होगा, लेकिन आने वाली जनरेशंस जो है वो बड़ी दुआएं देंगी। तो डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स साहब का जैसा कि अभी इस आज की डॉक्टर साहब से अदबन दरखास्त है कि इख्तिसार को मलहूज़ नजर बस इंशाअल्लाह आप तवील मजमून लिखेंगे, हमें उम्मीद है नौमान साहब की किताब में मजमून शामिल होगा और हम तमाम लोग इस मजमून से इस्तिफादा करेंगे। बस ये 3-4 बातें थी जो मैं शेयर करना चाहता था। आखिर में मैं बस उन्हें दुआया अल्फाज उनके लिए, अल्लाह तबारक तआला उन्हें करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमाइए और उनके अहल खाना को सब्र जमील अता फरमाए। और उर्दू सहाफ़त ख़ास तौर से आज जिन हालात में है वो थोड़ा सा डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स साहब से भी सीखे कि पैरेलल जर्नलिज्म में क्या कुछ हो रहा है, उस पर भी वो नज़र रखे
تیسری بات یہ کہ میں خاص طور سے اردو کے جو ادارے ہیں دہلی میں ان سے درخواست کروں گا کہ آج کی اس تعزیتی نشست کے حوالے سے کہ ڈاکٹر عبدالقادر شمس صاحب اور دیگر اور صحافیوں پر وہ ذرا جو ادارے ہیں اردو کے جو ادارے ہیں وہ ان پر کچھ نہ کچھ ضرور کریں، ایسا کریں کہ جس سے ان کے اہل خانہ کو تھوڑا سا اور تسلی ہو، تشفی ہو۔ بہرحال ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ بہت بہت شکریہ جناب قاسم انصاری صاحب۔ کہنے سننے کو بہت ساری باتیں ہیں لیکن یہ پروگرام مختصر رکھا گیا ہے، اس لیے وقت کا خیال رکھیں۔ میرے لیے بہت خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ مرحوم جو میرے بہت قریبی دوست تھے، ان کے اہل خانہ یہاں پہ کئی لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں، ان کی شاید صاحبزادیاں عظمیٰ شاہین، ننا شاہین وغیرہ اس میں موجود ہیں اور وہ سن رہی ہیں، اور ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی اس کا وہی احساس کر سکتا ہے جس نے ماضی قریب میں یا بعید میں بھی کسی اپنے کو کھویا ہو، اور ماں باپ کا سر سے سایہ ان کا اٹھ جانا یہ بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ میں خود ابھی اس سے ابھرنے سے قاصر ہوں۔ آپ نے مولانا ثناء الحق قاسمی مرحوم کا بھی تذکرہ کیا۔ میں مولانا ثناء الحق قاسمی صاحب کا جتنا انگریزی کا کام ہوتا تھا وہ پورا میں دیکھتا تھا، اور 15-16 سال سے بلکہ 20 سال سے وابستگی رہی، اور ان کے مولانا ثناء الحق صاحب کے اور عبدالقادر شمس بھائی کے کیا تعلقات تھے میں اس کا شاہد ہوں، جانتا ہوں بہت اچھی طرح سے، بہت گہرا ربط، بہت گہرے مراسم۔ لیکن یہ چیزیں تحریری شکل میں آ جائیں تو بہتر ہے، اور ہم لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ان کی زندگی کی نہ رہ جائے، کچھ نہ کچھ ایک ہم الگ الگ اینگل سے ان کے اوپر ہونا ہے۔ اور انشاءاللہ یہاں اب آپ پرسوں میں نے ایک تعزیتی پروگرام بھی یہاں کیا تھا، اور الحمدللہ اچھے لوگ امجد یونیورسٹی، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، دہلی یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ سے سب شریک ہوئے۔ آج اس کی ایک مختصر سی خبر چھپی بھی ہے انقلاب میں۔ ہمارے ساتھ جناب انجینئر محمد اسلم علی صاحب شریک ہیں، وہ شروع سے ہیں اس پروگرام کو، ان سے بھی گہرا ربط رہا ہے ان کا، اور بہت گہرے مراسم تھے۔ مجھے یاد ہے کہ مولانا کے انتقال کے اگلے ہی دن بعد ہم لوگ وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ 8 دسمبر 2017 کی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے پروگرام رکھا تھا کشن گنج میں، چونکہ وہ پروگرام پہلے ہی سے طے تھا، وہ ہونا تھا۔ ہم لوگ وہاں موجود تھے، تو جو منتظمین تھے انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ لوگوں کو شریک ہونا ہے، کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں آپ لوگ ہماری آواز بلند کرتے ہیں، باہر تک پہنچاتے ہیں۔ ہم سبھی لوگ وہاں موجود تھے۔ عبدالقادر شمس صاحب کی خوبی یہ ہے کہ ان کے اندر ذاتی واد جس چیز کو ہم کہتے ہیں وہ بھی نہیں تھی، اور زبان کی بنیاد پہ جو ایک عصبیت ہو سکتی ہے وہ بھی نہیں تھی۔ اس لیے ان کے حلقے احباب میں آپ پائیں گے کہ ایک آدمی ندوے سے پڑھا ہوا ہے، ایک دیوبند سے پڑھا ہوا ہے، ایک اصلاح سے ہے، ایک فلاح سے ہے، کوئی جمعیت اہل حدیث کا ممبر ہے، سب کے سب ان کے رفیق اور غمخوار اور شریک ہوا کرتے تھے ہر چیز۔ یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، اور ان میں علاقائیت نہیں تھی، کوئی اعظم گڑھ کا ہے تو کوئی بھوپال کا ہے تو کوئی حیدرآباد کا ہے تو کوئی احمد آباد کا، سب ان کے دوست ہوا کرتے تھے۔ یہ بہت اچھی بات تھی ان کی۔ تو میں اب دعوت دوں گا، اس موقع پہ انہوں نے سیمانچل کے علاقے میں ایک بڑی آبادی کی ہوتی ہے، انہوں نے ان کا آواز کہا کہ ہاں بولیں گے۔ میں اسی لیے گزارش کرتا ہوں ادب کے ساتھ ڈاکٹر انجینئر محمد اسلم علی صاحب سے کہ آپ اپنے تاثرات کا مختصراً یہاں پہ تذکرہ کریں۔ قبل اس کے کہ انجینئر صاحب گفتگو فرمائیں، ہم ڈاکٹر عمیر منظر صاحب مانو لکھنؤ، عبد الباری صدیقی صاحب قندیل، اور حفظ الرحمان صاحب، ہینا شاہین صاحبہ، عظمیٰ شاہین صاحبہ، فیض الاسلام فیضی صاحب، نقیب صاحب، قاری عبدالسمیع صاحب، اور بھی تمام مہمانوں کا ہم دل کے گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام پارٹیسپینٹس کو جو آن لائن اس تعزیتی نشست میں موجود ہیں، اور خاص کر کے ان تمام منتظمین کو، وہ دونوں تنظیموں کو جنہوں نے آج کی نشست کا انعقاد کیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقادر شمس صاحب کی جو شخصیت تھی
वो सिर्फ सीमांचल, अररिया, किशनगंज तक महदूद नहीं थी। मैं उन तमाम बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं जिसको यहाँ पर हमारे तमाम मुकर्रिरीन ने पेश किया है। डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स साहब की मौत हम तमाम लोगों के लिए ज़ाती नुकसान है, क्योंकि मैं भी किशनगंज का रहने वाला हूँ, सीमांचल से ताल्लुक़ है। मंजर इमाम साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ रखी कि इलाकायत के बिना पर, ज़बान के बिना पर, मसलकी तौर के बिना पर या इदारे के बिना पर उनके पास कोई तासुब नहीं था। मैं क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म रहा हूँ, अब्दुल कादिर साहब दारुल उलूम देवबंद और जामिया मिल्ला इस्लामिया के तालिब इल्म रहे हैं। मैं बहुत दिनों से तो इनके साथ नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन 10 साल से जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज की तहरीक शुरू हुई तब से मेरा इनसे बहुत ही अच्छा राब्ता और मुनासिब था। मैं मरहूम के बारे में सिर्फ 2 जुमला ये कहना चाहता हूँ कि जो नुकसान हो चुका है हमें नहीं लगता है कि हम उसकी भरपाई कर पाएंगे। मुसलसल उनके राब्ते में हम लोग रहते थे और एक सबसे बड़ी खूबी जो मरहूम में हम देखते थे, मनफी सोच कभी उनके जहन में नहीं आता था। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूं और मैं अपने आप का भी मुहासबा करता हूं, तो इंसान होने के नाते कभी कभी नेगेटिव अप्रोच और मनफी सोच दिमाग में आ जाता था, लेकिन अब्दुल कादिर शम्स में कभी भी नेगेटिव अप्रोच और मनफी सोच हमने नहीं देखा। मैं इसका एक मिसाल दे रहा हूं। सीमांचल में मुख्तलिफ सियासी पार्टी के रहनुमा अभी भी हैं, लेकिन अब्दुल कादिर शम्स साहब के सबसे अच्छे ताल्लुकात, चाहे वो किसी सियासी पार्टी के लीडर हों, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मरहूम सीमांचल की तरक्की के लिए हमेशा सोचते रहते थे और उनके अंदर कभी भी कोई ऐसी चीज हमने नहीं देखा जो नेगेटिव लेग पुलिंग और किसी के बारे में कोई शिकायत या तकलीफ कभी बयां करते थे। जब भी मिलते थे हमेशा मोटिवेशन, हमेशा एक मुस्बत एनर्जी देना और हमेशा हिम्मत अफजाई करके सबको एक आगे की जाने के लिए वो कोशिश करते थे। मंजर इमाम साहब हो, आबिद अनवर साहब हो, नुमान कैसर साहब हो, अब्दुल वाहिद रहमानी साहब उनके भाई हैं, अम्मार जामी साहब उनके बेटे हैं, फर्जंद हैं, इन लोगों से भी मेरा वास्ता है, राब्ता है। मैं आखिर में ये कह करके अपने आप को आप लोगों से दूर हो रहा हूँ कि अब्दुल कादिर शम्स साहब ने जो सियासी, तालीमी और समाजी काम करके इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उस काम को आगे बढ़ाएं हैं और उनके नाम से कोई एकेडमी, कोई इदारा, कोई अंजुमन ऐसा बनाएं ताकि जब तक ये दुनिया है तब तक उनका नाम रोशन रहे। मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर मोहम्मद असलम अलीक साहब, आपने अच्छे ख्यालात का इजहार किया। मैं चाहूँगा कि अगर जिन लोगों का नाम है मुकर्रीन में, अगर उनमें से कोई मौजूद हो तो वो या तो मैसेज कर दें और मैसेज को भी देखें, उससे ताकि परेशानी ना हो। जैसे अब्दुल वाहिद कासमी साहब का नाम है, आपके ब्रदर, और इसी तरह असजद अनवर साहब, अनीसुर रहमान साहब, डॉक्टर जैन शमसी साहब, डॉक्टर कसीम अख्तर साहब, अगर इनमें से कोई यहाँ पे मौजूद हों तो अब्दुल वाहिद साहब हाँ हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ आ रही है मेरी?
जी 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 आ रही, आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है? अरे आवाज इस ताज़ियती नशिस्त के तमाम शुरका को मैं सबसे पहले सलाम अर्ज़ करता हूँ, और इस फाउंडेशन ने इस ताज़ियती इजलास का या हम लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया है, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। जाहिर सी बात है, इस मौके पर आप हजरात ने जो खिराज अक़ीदत पेश की है और उसको मैं काफ़ी गौर से सुन रहा था। मेरी ज़ुबान मेरे दिल का साथ नहीं दे रही है कि मैं इसमें कुछ कहूँ, क्योंकि मैं घर का एक फ़र्द हूँ, इसलिए मुख्तसरन घर की एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। भाई साहब जब दारुल उलूम देवबंद से फारिग होकर के घर पर आए तो एक माँ की चाहत यही थी कि बेटा मेरे साथ रहे, क्योंकि मैं ये बताता चलूँ कि हम लोग जब बहुत छोटे थे तो मेरे वालिद को शहीद कर दिया गया और हम लोगों ने यतीमी में अपना वक्त गुजारा, और माँ ने काफ़ी मुश्किलात के बाद हम दोनों को पढ़ाया। माँ चाहती थी कि कम से कम बेटा मेरे साथ रहे, लेकिन भाई साहब का जुनून और उनका शौक ऐसा था कि वो कहाँ यहाँ गांव में रुकने वाले थे। चुनांचे उन्होंने कई बहाने किए और फिर माँ को विदा किया और यहाँ से पटना का रुख किए। मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि एक बच्चा जो गांव की गलियों में और यहाँ के खेत खलियानों में शूर की आंखें खोलता है और फिर मदारिस की बोसीदा दीवारों से इल्म लेकर के जब मैदान अमल में आता है तो वो सिर्फ एक इलाके तक या एक दायरे तक महदूद नहीं रहता है। उनकी ज़िंदगी को बेशतर लोगों ने सहाबत की निगाह से देखा, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी का एक पहलू था। मैंने चूँकि उनको करीब से देखा और हम लोगों को साथ में बहुत पढ़ने के बाद भी रहने का मौका मिला, तो उनमें जो जुनून अपने समाज के तई, ख़ास तौर पर नई नस्ल को, नौजवानों को आगे बढ़ाने के तई जो फिक्र थी, वो मैं बहुत कम लोगों में देखता हूँ। बसा औकात कुछ नागवारी की बातें भी अगर उनके सामने आती तो वो उसको दरगुजर कर देते और उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि वो दिल्ली फतह करने चले थे। दिल्ली तो फतह नहीं कर सके, लेकिन दिल फतह करके वो ज़रूर वापस लौटे। जब मैं उनकी लाश को लेकर के दिल्ली से वापस लौट रहा था, आगरा पहुंचा, तो मेरी हालत गैर हो रही थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये कैसा अजीब इंसान है जो दिल्ली फतह करने के लिए निकला था और माँ के हज़ारों कहने के बावजूद वो अपने गांव में नहीं रुका और दारुल हुकूमत पहुंचा। लेकिन आज वो यहाँ से इस तरह वापस जा रहा है कि जैसा हज़ारों गम लिए हुए वापस जा रहा हो। लेकिन जब दूसरे दिन मैंने मीडिया में जो उनकी मोहब्बतों का सैलाब देखा, और यही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के बेशतर ममालिक से मुझे जब ताज़ियत मिले, यहाँ तक कि कतर की जो सरकार है, जो वहाँ की रॉयल फैमिली है, वहाँ के शेख ने बराह रास्त मुझसे जब ताज़ियत पेश की, इसी तरीके से यूके से, लंदन से, साउथ अफ्रीका से और खलीज की तकरीबन तमाम ममालिक से ऐसे लोगों ने जिसको मैं नहीं जानता था, उन्होंने जब ताज़ियत किया तो मैं जो अपना आपा खो चुका था और मेरा जो हौसला टूट गया था, मुझ में फिर हिम्मत आई कि चलिए एक शम्स गुरूब हुआ है, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे सूरज हैं जो मुझे रोशनी दिखाने के लिए तैयार हैं। तो मैं फिर एक नई क़ुव्वत के साथ और नए हौसले के साथ अब मैं इस उम्मीद पर खड़ा हुआ हूँ कि उनके जो कारनामे हैं, उनकी जो काविशें हैं, उनको मैं आगे लेकर के बढ़ूंगा। आप जैसे दोस्तों के हौसले के साथ मैं उनको यकीनन आगे तक बढ़ाऊंगा। मैं इस मौके पर एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि बिरादरान वतन के
तकरीबन दर्जनों ऐसे लोगों के कॉल्स फ़ोन मेरे पास आए जिनको मैं नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने बहुत आबदीदा होकर के कहा कि वो मेरे भाई न थे बल्कि हमारे सरपरस्त थे और बहुत सारे कामों में वो मशवरा देते थे। मुझे अभी याद आ रहा है कि कल ही एक साहब का, अमित त्यागी नाम का एक साहब का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं अब्दुल कादिर शम्स से बात करना चाहता हूँ। मैं कहा कि बताइए खैरियत तो है? कहा कि नहीं, वो मेरे सर थे और उन्होंने मेरे लिए बड़ी कोशिश की। मैं आज जमशेदपुर टाटा स्टील में ज्वाइन करने जा रहा हूँ, मुझे लेटर मिल गया है और उनकी कोशिशों की वजह से मुझे मुलाजमत मिली है। मैं चाहता हूँ कि सर से उसके बाद मैं मुलाजमत में जाऊँ। जब मैंने उनको वफात की खबर सुनाई तो वो शख्स ऐसा आबदीदा हुआ कि फिर बात न कर सका और उन्होंने कहा कि मैं इनसे बात करता हूँ। तो बहरहाल मैं वो सबके दिलों में थे और हर शख्स ये सोचता था कि वो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। यकीनन ये नबी वाली खुसूसियत थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह हर फर्द को ये बावर करा चुके थे कि वो उनसे ज़्यादा करीब हैं, यही तकरीबन यही जो उनको थी। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने, क्योंकि उनकी तालीम बुनियादी तालीम से लेकर आम तालीम तक जहाँ तक भी वो गए, उनमें दीनदारी और देवबंद की छाप नहीं छूटी और यही वजह है कि सारे कामों में वो उस खैर के पहलू को तलाश करते थे जो अल्लाह की रज़ा का सबब हो। बस मैं अब दुआ ही करता हूँ और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप दुआ कीजिए कि अल्लाह उनके खैर के कारनामों को और उजागर करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब अता फरमाए और हम तमाम तालिकीन को और तमाम दोस्तों को सब्र जमील अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। आपका दर्द सबके सामने ज़ाहिर है, समझ भी सकते हैं। और कलीम माजिद साहब का वो शेर याद आता है, दर्द ऐसा है कि जी चाहे ज़िंदा रहिए, ज़िंदगी ऐसी कि मर जाने को जी चाहता है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और आप लोगों के साथ खैर का मामला हो। हम सब लोग आपके साथ हैं और जो कुछ बेहतर हो सकता है कोशिशें हैं इंशाअल्लाह होती रहेगी। जज़ाकल्लाह। आपने शिरकत की ऐसे मौके से हम सब लोगों का को एक ये रहा कि कोई तो कड़ी है जो बाकी है जहां हम जुड़ सकते हैं और कुछ न कुछ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ जनाब असजद नवाज़ साहब शरीक हैं जो एडिटर हैं रोज़नामा सालार बेंगलोर के। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर वक्त में अपनी बात रखें। जनाब असजद नवाज़ साहब, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़? असजद नवाज़ साहब अगर प्रोग्राम में हो या अगर वो हैं, होस्ट को मालूम हो तो अनम्यूट कर दें। जी वो खुद से अनम्यूट कर सकते हैं अगर मौजूद हैं, उनका नाम नज़र नहीं आ रहा है। जी वो अनम्यूट हैं। असजद नवाज साहब से दरख्वास्त है कि वो गुफ्तगू फरमाएं। असजद नवाज साहब, आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लें। लेफ्ट साइड में एक आइकन बना हुआ है, म्यूट अनम्यूट लिखा हुआ है इंग्लिश में, MUTE। वो उस पर गौर करें आप, उस पर एक बार क्लिक कर दें अगर म्यूट है तो, अनम्यूट है तो। कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। ये सलमान अब्दुल समद साहब देखें, अगर मौजूद हैं उनको कॉल कर लें अगर नंबर हो आपके पास। जी दूसरे मुकर्रिर को दावत दीजिए, इनसे राब्ता करने की कोशिश की जा रही है। जो मुकर्रिरीन में जो दो लोगों और बाकी हैं यहाँ जिनका नाम है, उसमें डॉक्टर कसीम अख्तर साहब और अनीसुर रहमान खान साहब, अगर
मौजूद हूँ कोई उनमें से तो आप स्क्रीन पे आ जाएं। अनीसुर रहमान खान साहब, मेरे ख्याल से इन लोगों में से कोई मौजूद नहीं है। आवाज़ तो जा रही है और दूसरों की भी आवाज़ें आ रही हैं। अम्मार जामई से दरख्वास्त कीजिए 2-4 मिनट वो गुफ्तगू फरमाएं। ये अजीज़म अम्मार जामी। जी अस्सलाम वालेकुम। सलमान अब्दुल समद भाई, आप मुझसे क्या कहलवा रहे हैं? मैं चूँकि घर का फ़र्द रहा हूँ और मैंने वालिद साहब के साथ रात और नाश्ते के वक्त का बहुत सा वक्त गुजारा है। यकीनन जो बाहर की दुनिया है उनकी लीडरशिप स्किल्स थी या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, सहाफ़ती और कलमी जौलानियाँ हैं, उनसे आप हजरात बखूबी वाकिफ़ हैं और मैं समझ पा रहा हूँ कि उनका जो काम था एजुकेशन में, हेल्थ में और दीगर शब्दों में, गुज़िश्ता 4-5 दिनों में मैंने जितना जाना है, गुज़िश्ता 5 सालों में मैं इससे पहले वाकिफ़ नहीं था। गुज़िश्ता 5 दिनों में वालिद साहब को जितना मैं जान सका हूँ, गुज़िश्ता पहले मैं नहीं जानता था। अलबत्ता मैं घर का फ़र्द रहा हूँ, मैं घर के बारे में बहुत सी बातें उनके बारे में आपको बता सकता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब ऐसा कोई मौका नहीं आया कि मुझे वालिद साहब से किसी काम के लिए ज़िद करने की ज़रूरत पड़ी या उनको मुझे फोर्स करने की ज़रूरत पड़ी। ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती थी कि कभी किसी चीज़ के लिए मुझे मना कर तो मैं ये नहीं करता था, कहता था कि मुझे नहीं करना है ये काम, बस मैं ये और वो करता था और वो समझ जाते थे। उनकी तरबियत का वो अंदाज था और उसको बहुत हद तक मैं भी बोल नहीं पा रहा हूँ, बोला नहीं जा रहा है मुझसे। मैं कई दिनों से इस तरह की किसी भी बात से भाग रहा था। आज सलमान अब्दुल समद भाई ने कहाँ मुझे ला खड़ा कर दिया है, तो जिस पर बात करने को भैया के लिए मेरे लिए बड़ी परेशानी का सबब है। मैं बहुत ज़्यादा बात भी नहीं कर पाऊंगा। वालिद साहब से मुझे आखिरी 1 साल बहुत ज़्यादा साथ रहने का मौका मिला और इन 1 सालों में मैं वालिद साहब से बहुत ज़्यादा करीब हुआ, चूँकि इससे पहले मैं हॉस्टल में था गुज़िश्ता 8-9 सालों से, और इन 1 सालों में वालिद साहब ने मुझसे और मैंने वालिद साहब से बहुत बेतकल्लुफ़ हुए और ये वक्त बड़ा अच्छा जा रहा था। मैं चाह रहा वक्त और अच्छा होगा और बहुत सी चीज़ों की उम्मीदें थी खुदा को, लेकिन कुछ और ही मंजूर था, कुछ और ही मंजूर था और हम या वालिद साहब का वो सफ़र, वो ताल्लुकात, वो बेतकल्लुफ़ी जो हमारे दरमियान आई थी गुज़िश्ता 1 सालों में, मौजूद नहीं रही। अब हजरात आप लोग मौजूद हैं और आप लोग काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके ज़रिए से मैं उनको और जान पा रहा हूँ और मैं खुद अफसोस भी कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं पहले क्यों नहीं जानता था या पहले क्यों नहीं जान पाया, हालांकि मैं उनका बेटा था। यकीन करें गुज़िश्ता कई दिनों से ऐसे लोगों से मैं मिल रहा हूँ जिनको मैं नहीं जानता था, जिनका नाम तक मैंने नहीं सुना था, और वो कहते हैं कि तुम्हारे वालिद साहब से मेरे ऐसे ताल्लुकात थे और मुझे बड़े मेहरबान थे और ये थे और वो थे। ये तमाम बातें हैं। मैं बहुत बेतरतीब बोल पा रहा हूँ, उसके लिए माजरत। बहुत सी बातें हैं जो एक बेटा होने की वजह से, एक जज्बाती ताल्लुक होने की वजह से मैं नहीं बोल पा रहा हूँ इस वक्त। कई लोग कहा करते थे कि वालिद साहब के बारे में, कई लोगों ने कहा कि वो घर के बाहर और सहाफ़त और रिफाही कामों के बारे में बहुत सोचा करते थे, लेकिन मैं घर का फ़र्द हूँ। मैं तजुर्बे के साथ ये बात कहूँ कि घर में मैं या मेरी छोटी बहनें, बड़ी बहन, हम लोग वालिद साहब से जिस कदर हमारा जज्बाती ताल्लुक था और जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो बातों को हम समझ लिया करते थे एक दूसरे से और जितना ख्याल रखते थे, ऐसी चीज़ें दूसरे बच्चों के, उनके वालिदैन से मैंने कम देखे हैं या बहुत ज़्यादा नहीं देखे हैं। हमारे वालिद साहब बहुत ज़्यादा हमसे कनेक्टेड थे, चीज़ों को समझते थे। जो सबसे बड़ी उनकी जादुई चीज़ थी कि हम लोगों को कुछ कहना नहीं पड़ता था और बगैर कहे वो बातों को समझ जाते थे कि ये काम ये कर पाएगा, इस काम से ये इनकार करना चाह रहा है, ये चीज़ ये खरीदना चाह रहा है।
اس چیز کا استعمال کرنا چاہ رہا ہے، فلاں جگہ جانا چاہ رہا ہے، اور کبھی بھی ضد یا غصے سے منع نہیں کرتے تھے، اور ہم لوگ بھی ان کی مزاج کو سمجھ جاتے تھے، وہ کیا بول رہے ہیں اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بس اوقات وہ منع نہیں کرتے تھے، اس کی کچھ جو برائیاں ہوتی تھی یا اس کی جو کمیاں ہوتی تھی، کہیں جانا ہے، کچھ خریدنا ہے، تو وہ اس کا ذکر کرتے تھے اور ہم لوگ سمجھ جاتے تھے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ کام نہ کریں. گھر کا تعلق ان کا بڑا ہی مثالی تھا. میرا دماغ اگر ٹھیک سے کام کرے، ابھی قلم کام کرے، تو میں اس پر انشاءاللہ لکھوں گا اور آپ حضرات کو بتا پاؤں گا. فی الحال میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ بہت زیادہ بات کر سکوں، پروگرام کا وقت بھی زیادہ نہیں ہے، تو مجھے اسی پر اجازت دیجیے. آپ تمام حضرات کا شکریہ، خصوصاً منتظمین کا، سلمان عبدالصمد بھائی کا اور تمام لوگوں کا. وہ یقیناً والد صاحب کے مخلصین میں ہیں، اور یہ پروگرام اور ان کی محبتیں متعدد بار میں دیکھ چکا ہوں اور اس سے فائدہ اٹھایا ہوں. تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں کہ یہ تعلق ہمیشہ باقی رہے گا. آپ حضرات اپنی دعاؤں میں، اپنی تلاوتوں میں والد صاحب کو یاد رکھیں گے، ان کی مغفرت اور جنت الفردوس میں ان کے اعلیٰ مقام کے لیے دعائیں کریں گے. بہت بہت شکریہ. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جزاک اللہ عزیز عمار جامی. درد ہے اور بہت گہرا درد ہے، اور اس کے سب سے ڈائریکٹ جو لوگ اس کے شکار ہوئے ہیں یا جو اس سے متاثر ہوئے ہیں کہہ سکتے ہیں، وہ ان میں سب سے پہلے آپ کی پوری فیملی ہے. ہم سب لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اگر مقررین میں سے کوئی اور صاحب خطیب باقی حامد ہوں، صاحب، خطیب حامد ندوی صاحب سے درخواست کریں کہ وہ 2-4 منٹ گفتگو کریں. خطیب حامد صاحب، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں اور ویڈیو بھی آن کر لیں تاکہ سب لوگ آپ کو دیکھ بھی سکیں اور سن بھی سکیں. جناب خطیب حامد صاحب. جی آ رہی آپ بولیں. وائس بریک ہو رہی ہے، تھوڑا چیک کر لیں، دیکھیں وائس بریک ہو رہی ہے. آپ کی نیٹ ورک کا ایشو ہے یا زیادہ پرابلم ہے تو پھر آپ ویڈیو کو آف کر دیں، بول سکتے ہیں. پہلے دیکھ لیں. جی آپ ویڈیو آف کر لیں، ہو سکتا ہے آواز کلیئر ہو جائے. صرف ویڈیو آف کریں، ساؤنڈ نہیں. خطیب صاحب ویڈیو صرف آف کر لیں، اسٹاپ ویڈیو پہ کلک کریں تو شاید آواز میں کلیئرٹی آ جائے. یہ لیفٹ سائڈ میں میوٹ سے نیکسٹ جو بٹن ہے اسٹاپ ویڈیو، جو ویڈیو والا آئیکن ہے نا اس کو دبا دیں تو شاید آواز کلیئر آ جائے. نیٹ ورک ابھی بھی آواز صاف نہیں ہے. یہ آپ کرتے ہیں، لیڈ کا استعمال کیجیے. ویڈیو رکھیں. تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا پروگرام کو آرگنائز کرنے میں، اور ان تمام مقررین کا میں بہت شکر گزار ہوں.
جی جی بولیے بولیے. آواز نہیں آ رہی ہے. ہیلو جی جی اب آپ کی آواز آئی. 2-3 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کریں. ہاں بس میں کچھ نہیں کہوں گا. میں کیا کہوں گا, آپ لوگوں نے ساری باتیں رکھ دی اپنی اپنی. آپ لوگوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. میں آپ تمام مہمان کا اور تمام مقررین کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت آپ لوگوں نے دیا. میں اسی کے ساتھ اور پھر آگے انشاءاللہ جو بھی پروگرام منعقد کیا جائے گا اس میں باتیں رکھی جائیں گی. ابھی بہت سارے پروگرام ہونے ہیں, اس وقت پھر میں بات رکھ پاؤں گا. بس یہی ایک آخری بات ہے. بہت بہت شکریہ خطیب علی صاحب, آپ نے اس صورتحال میں بھی گفتگو فرمائی اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو سب سے زیادہ آپ ہی قریب تھے, ہاسپٹل میں بھی, گھر پر بھی, اور میں بھی اس بات کا گواہ ہوں کیونکہ بقرعید کے بعد ہماری اور آپ کی ملاقات مسلسل ہوتی رہتی تھی اور ان کی طبیعت کے تعلق سے ان کے مرض کے تعلق سے میں آپ سے پوچھتا بھی رہتا تھا. اور شمس صاحب کے تمام وہ لوگ جو ان سے عقیدت رکھتے تھے, محبت رکھتے تھے, وہ آپ کے رابطے میں تھے. بہت بہت شکریہ خطیب صاحب. اب ہم آخری مقرر کی حیثیت سے ڈاکٹر عمیر منظر صاحب جو مانو لکھنؤ میں درس و تدریس کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور انہوں نے دلی میں بھی کئی سال گزارے ہیں اور صحافت سے بھی کسی نہ کسی حد تک وابستگی رہی ہے. اور شمس صاحب دلی میں ہر وہ فرد جنہوں نے یہاں تعلیم کی ہو اور تعلیم حاصل کی ہو اور مدرسہ بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہو تو ان سے شمس صاحب کا اچھا رابطہ رہتا تھا. تو میں ڈاکٹر عمیر منظر صاحب سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ ان مختصراً اپنی گفتگو پیش فرمائیں. السلام علیکم. معذرت یہ چاہوں گا کہ میں ویڈیو آن نہیں کر پاؤں گا, تھوڑی سی میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. سلمان عبدالصمد کی خواہش تھی کہ میں کچھ دیر تک گفتگو کروں. ڈاکٹر عبدالقادر شمس سے میرا اس زمانے کا تعلق ہے جب وہ ملی اتحاد میں تھے اور ہم لوگوں نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ایک ساتھ ماس میڈیا کا کورس کیا تھا. اس وقت سے لے کر کے آخر عمر تک ایک ایسا تعلق تھا کہ جس میں کسی طرح کی کمی کبھی واقع نہیں ہوئی, بلکہ ہمیشہ, کیونکہ وہ خود نہایت گرم جوشی, دوستوں کا خیال کرنے والے اور بے پناہ ہسمکھ مزاج کے تھے, تمام مصروفیات کے باوجود سب کے لیے وقت نکال لیتے تھے. تو ہم لوگوں نے ایک دلی میں اس زمانے میں جب ماس میڈیا کورس کیا تھا, اور شاید نہ ان کو اندازہ رہا ہوگا نہ ہم کو کہ اس سے کیا کام ہو سکتے ہیں, لیکن آگے کی زندگی میں اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ایک تعلق میڈیا کے حوالے سے ان سے قائم ہوا وہ کسی نہ کسی طور سے برقرار رہا. اور جب وہ عالمی
सहारा देख रहे थे, तो उस ज़माने के बहुत से यादगार मज़ामीन जो शाहनवाज सिद्दीकी या अमीन अंसारी और डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स की वजह से मैं लिख सका। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्वान देकर कोई मजमून लिखाया जाता है तो कभी कभी उसमें गाइडेंस की बड़ी अहम ज़रूरत होती है कि आप किस तरह से करें। तो अक्सर ये होता था कि इस तरह की बातें वो बता देते थे कि एक रुख मिल जाता था। लिखने की आदत या मीडिया से जो ताल्लुक था वो था, लेकिन उसके अलावा ये कि सबसे जो एक अहम खूबी ये होती है किसी भी शख्स के बड़े होने की या एक बड़ाई की कि किस शख्स से किस तरह से काम लेना है। यानी हम एक काम के लिए 10 आदमी के पास जाए और 10 जगह से इनकार हो जाए। तो बड़ा आदमी ये होता है यानी इंसानों की परख, अहबाब की परख, साथियों की जान पहचान कि किससे किस मौजू पर या किस तरह से काम लेना है। इन खूबियों के लिहाज से अगर देखें तो अब्दुल कादिर शम्स जो है मैं समझता हूँ कि एक बड़े आइडियल, एक बड़े अच्छे किस्म के इंसान थे और बहुत बेपनाह मसरूफियत थी। जब वो मिली इत्तेहाद में थे तो बहुत मरतबा ऐसा होता था कि पूरा पर्चा तैयार हो गया, ऐन मौके पर पर्चा जो है उसमें कुछ तब्दीली आ गई। कभी डॉक्टर मंजूर आलम साहब ने कुछ कह दिया, कभी मौलाना मुजाहिद सुल्तान कासमी साहब ने कह दिया। तो मैं ये देखता था कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि पर्चा पलट दिया गया, मतलब कई मज़ामीन इधर से उधर हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी आते थे कोर्स करने। तो पूछा देर क्यों हो गई, तो मुस्कुराते थे, कहते थे कि ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने एक बार तो हंस के कहा कि असल में इस वक्त आप जिस इदारे से हैं उसमें थोड़ी सी, मैंने जमहूरियत की वजह में कहा पंचायती किस्म का है, तो आखिर तक फैसला होने में ताखिर हो जाती है। लेकिन इन सारी चीज़ों को दरअसल बुजुर्गों की सोहबत उन्हें नसीब हुई थी और बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारा था, जो न्याजमंदी और उसके बाद जो है की शख्सियत के और जिन खूबियों का हमने जिक्र किया है उसका बड़ा उसकी बड़ी वजह यही है कि बुजुर्गों से बड़ी न्याजबंदी उनको हासिल थी। भाई सैफुल्लाह रहमानी साहब ने शुरू में जिन बातों का जिक्र किया है वो बहुत अहम है। तो मैं इस मौके पे उनके साहबजादे, भाई और दीगर करीबी लोगों से इजहार ताज़ियत भी करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ उनके बुलंदी दर्जात के लिए और हम सब के लिए अच्छे साथी की जुदाई हम सब के लिए रंज का सबब है। खुदा उन्हें रहमत करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इख्तिसार को मलहूज़ नजर रखते हुए शम्स साहब से अपनी कुर्बत का इजहार किया और अच्छी तरीके से अपनी बातों को पेश किया। अब्दुल कादिर शम्स साहब के ताल्लुक से बहुत सी गुफ्तगू हुई, उनसे बहुत से लोगों के ज़ाते मरासिम भी रहे, यहाँ तक कि बहुत से ऐसे नौजवान जो अभी फिलहाल लिख रहे हैं उनमें मैं भी शामिल हूँ। उन्होंने कलम पकड़ना सिखाया। जब मैं दारुल नदवतुल उलमा की शाख मदरसा सैयदना बिलाल डालीगंज में ज़ेर तालीम था, तो वहाँ अब्दुल कादिर शम्स साहब के भांजे सईद साहब आया जाया करते थे और साजिद हुसैन नदवी के दोस्तों में से थे। तो एक दिन तस्करा ये हुआ कि कैसे लिखा जाए और बिल्कुल इब्तिदाई ज़माना था, हम लोगों ने कलम पकड़ना सीखा ही था। तो सईद साहब ने बताया कि मेरे मामा सहारा से जुड़े हुए हैं, आप उनसे राब्ता कीजिए, उनसे गुफ्तगू कीजिए, वो आपको लिखने का तरीका ज़रूर बताएंगे। तो यही वो दौर था, 2010-11 का ज़माना था। तब हमने अब्दुल कादिर शम्स साहब से राब्ता किया और उसके बाद से अब तक, या ये कह सकते हैं कि आखिर उम्र क्या कि आखिरी वक्त तक उनसे मेरा राब्ता रहा। खतीब को मालूम है कि किस तरीके से बकरीद के बाद और बकरीद से पहले हमारा, उनका और खतीब का एक साथ रहना और फिर गुफ्तगू करना, मुख्तलिफ हवालों से बातचीत करना हम तमाम लोगों को ज़िंदगी भर याद रहेगा। और तो हम इख्तिताम की जानिब गामज़न हैं और तकरीबन हम लोग 2 घंटे से अब्दुल कादिर शम्स साहब पर गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अख्तरुल ईमान साहब, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मुर्शिद नदवी साहब, शमशेर अली साहब, अब्दुल वाहिद कासमी साहब, अम्मार जामई, शहनवाज बद्र, महबूब आलम,
आमिर अब्बास, इसी तरीके से और भी दिगर मेहमानों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है। नेहा अंसारी साहिबा, हिफ्जुर रहमान साहब, फैयाज साहब और तकरीबन 50 के करीब मेहमानों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है। इन तमाम लोगों का फ़र्दन शुक्रिया अदा करना बहुत मुश्किल है। बस आखिर में हम आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि अब्दुल कादिर शम्स साहब के ताल्लुक़ से जो भी हो सके इसाले सवाब करें, उनकी दुआए मग़फ़िरत के लिए वक्त निकालें और उनके लिए जो भी हो सकता हो वो उनके लिए करें। और अम्मार जामई, खतीब अब्दुल वाहिद कासमी साहब और भी जो लोग, मुझे भी बोलने में बहुत परेशानी हो रही है, हमने उनके ताल्लुक़ से एक मजमून भी लिखा है कि हयात शम्स के गुरूब सूरज की रोशनी, यानी कि यह शम्स तो गुरूब हो चुका है लेकिन इससे आज भी हम रोशनी हासिल करेंगे और उनकी बताई हुई बातों को, उनके बताए हुए फार्मूलों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आप तमाम लोगों से यही दरख्वास्त है और तस्खीर फाउंडेशन के तमाम तर मुंतज़मीन, मुआविनीन जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारा साथ दिया है, मंसूर आलम इरफानी साहब, शहनवाज बद्र कासमी साहब, मंजर इमाम कासमी साहब और इसी तरीके से मुक़र्रिरीन, ख़ास तौर पर डॉक्टर नोमान कैसर, खालिद सैफुल्लाह रहमानी, प्रोफेसर अख्तरुल वासे और इन तमाम मुक़र्रिरीन और इन जैसे तमाम मुक़र्रिरीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन, इन तमाम लोगों की खिदमत में मैं शुक्रिया पेश करता हूँ और आप तमाम लोगों से ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि तस्खीर फाउंडेशन और ऑल इंडिया ह्यूमन फाउंडेशन की जानिब से जब भी हमारा कोई प्रोग्राम हो तो आप तमाम लोग ताउन फरमाएं, हमारा साथ दें और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। बस इन्हीं चंद जुमलों पर इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी और डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाएं, उनके लिए इसाले सवाब फरमाएं और इससे ज़्यादा आज बोलने की ज़्यादा हिम्मत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अब्दुल समद साहब आपका कि आपने तमाम हजरात को जोड़ने का काम किया। आज के कोरोना के इस कहर के बावजूद भी ऐसा महसूस होता है कि शम्स साहब को याद करने के लिए जो तरीक़ाकार अपनाया गया ये बहुत ही बेहतर तरीक़ा था और कई ऐसी शख्सियात को आपने जमा कर लिया जो उनके हम असरों में थे, उनके फैमिली के लोग हैं, उनके भाई, उनके बेटे और उनके असातिज़ा हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और भी कई ऐसी शख्सियात, अख्तरुल इमान साहब, प्रोफेसर अख्तरुल वासिद साहब, ये तमाम सीमांचल के तमाम जो हमारे सहाफ़ती बिरादरी या सियासी प्लेटफॉर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, तमाम हजरात शरीक हुए। यकीनन ये 2 घंटे तकरीबन इस वक्त 8 बजे हो रहे हैं, 6 बजे से प्रोग्राम शुरू, मुसलसल 2 घंटे हमारे तमाम मुक़र्रिरीन और हमारे मेहमान कराम ने इज़हार ख़याल फरमाया। ये 2 घंटे की जो वीडियो है यकीनन शम्स साहब के हवाले से करने के लिए, समझने के लिए बहुत ही यादगार और तारीखी वीडियो साबित होगा और इसके लिए तमाम हजरात का, तमाम मुंतज़मीन का शुक्रगुजार है कि आइंदा भी वो इसी लगन के साथ और एक जद्दोजहद के साथ जो बकाया काम है शम्स साहब को याद करने के दूसरे तरीके हैं और ख़ास तौर से उन फैमिली के लिए, उनके साहबजादे अम्मार भाई और अब्दुल वाहिद रहमानी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि उस रिश्ते को आप निभाने की कोशिश करें। हम सब उस रिश्ते को निभाएंगे और शम्स साहब की जो सोच थी, फिक्र को, उसको आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अहबाब से एक बात ये करनी है कि आज का ये प्रोग्राम फेसबुक में लाइव चलाया जा रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी के पेज पर ये वीडियो लाइव है। इसके साथ ही ये बहुत जल्द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी के यूट्यूब पर भी अपलोड कर दी जाएगी। आप तमाम अहबाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रोग्राम का पूरा वीडियो आप वहां से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया।
شکریہ ساجد صاحب، جزاک اللہ۔